کم میشه و دوستان میان داخل تا من هم یک حال احوال پرسی اولیه بکنم. سپاسگزارم. ریکوردینگم فعال شد. خب Good evening. Good evening. Hello, dear Clare Beckett. How are you doing? I'm very good, and I apologize to everyone. I couldn't see the password for some reason in the invitation. I've used Zoom a trillion times. However, I'm here now, so I do apologize. It's okay. دوستان از شما عذرخواهی میکنن، پسورد رو توی ایمیل نمیتونستن پیدا بکنن و الان در خدمت بانو کلر بکت هستیم. If you let me, I would like to have a brief introduction of you and myself and then continue with your presentation. Meanwhile, you can try to share the presentation and have the control in your hand. So I would talk to our guests, participants here, and introduce you and myself, and then start the presentation with you. Is that okay? It's fine. The only thing is, I can't share. I need to be co-host. آها. محمد حسین جان، بانو کلر رو هم میتونین co-host بکنین که ایشون بتونن شیر کنن؟ بله بله. Yes, our host would give you the access as a co-host. Yeah, it would be done in a few minutes. شب همگی خوش. خوشحالیم در خدمتتون هستیم. پوزش میخوام که حدود 7 دقیقه‌ای با تأخیر داریم شروع میکنیم. بسیار خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. امشب با موضوع کوچینگ تیم و در واقع اون روش ابزرو کردن و منتورینگ کوچینگ تیم در خدمتتون هستیم که بانو کلر بکت ارائه دهنده هستن. چیزی که از ایشون میتونم بهتون بگم این هستش که first of all we would like to congratulate you for the award. Just fresh won, and it is really our pleasure to have you among us. Thank you so much. خدمت ایشون. جایزه در واقع منتورینگ و ابزروری کوچینگ تیمی رو که برگزار شده بود رو برنده شدن. ایشون نویسنده، کوچ اجرایی و بالاترین کردنشیال EMCC Master Certified Coach از ICF هستن و منتور کوچ و Master Practitioner و Accredited Supervisor هستن. Agile Certified Coach هستن، کوچ عرض به حضور شما که Agile و تیم و بورد کوچ که امروز با این تخصص ایشون تیم کوچینگ کار داریم و سایکومتریست، تالنت منیجمنت اکسپرت، متخصص مدیریت استعداد و مؤسسه‌ای هم که دارن به نام خودشون هستش. من هم هومن بغایی، دانش آموخته کوچینگ آکادمی ایمپکت آمریکا در سطح ACTP، متخصص مدیریت پروژه از PMI آمریکا، کارشناس ارشد تجزیه تحلیل کسب و کار و میتوانم بگویم که مشاور، منتور و مدرس زبان انگلیسی. So, as planned, you can start your presentation and then you can handle, as I know, we are going to have a kind of communication, a kind of group work as something essenced from our title. And as you manage, we can continue. And whenever you think that there is a necessity for have a participation of other members here, participants, it would be great to let them know and have their team work. Perfect. That sounds fabulous. And so just to check, I speak, you translate, I speak, you translate.
That's what we're doing. Pardon? We're taking turns. I speak and then you'll be translating. Yes, exactly. Perfect. It would be great in order to let others walk with us. And so if I say too much, stop me, because sometimes it's my favorite subject, so I can get carried away. Of course, if you want to translate that, that's fine. To hear much from you, and it would be great, and I will take notes, but a shorter would be better in order to translate and let others walk with us simultaneously. Okay, great. So thank you so much, first of all. International Coaching Week has started, and I'm very happy to be invited to speak to you all. اول از همتون تشکر میکنیم، سپاسگزاری برای اینکه اینجا هستین و هفته جهانی کوچینگ شروع شده و خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم و ایشون فرمودن که خوشحالن که دعوت شدن برای اینکه در این حوزه و چپتر با همدیگه صحبت کنیم. So we've got here this evening two of my favorite subjects, team coaching and also supervision. اینجا ما دو تا از موضوعات مورد علاقه ایشون رو خواهیم داشت، تیم کوچینگ، کوچینگ تیمی و سوپرویژن و اون نظارت و از بالا نگری به موضوعاتی که نیاز هست برای چک شدن. Just to put a bit of background to this, I trained in coaching probably about formally 15 years ago. برای اینکه با هم همراه بشیم، حدود 15 سال پیش کوچینگ رو شروع کردن و این کار رو دارن ادامه میدن. And then in what feels like another life, I used to be a teacher, and so I was familiar and very comfortable with more than just one other person being in the room. و با توجه به اینکه پیشتر نقش معلمی و مدرسی رو داشتن، براشون به عنوان کسی که فقط یه نفر در اون گروه باشن یه ذره کم بوده و دوست داشتن که بیشتر باشن. And so despite really enjoying one-on-one executive coaching, group coaching and team coaching really drew my attention, got me excited and also very curious. علیرغم اینکه موضوع کوچینگ فردی و تک به تک براشون جذابیت داشته، ولی خیلی بیشتر و تاثیرگذاری دارد مسلماً، خیلی بیشتر علاقه‌مند بودن به کار گروه، تیم و توجهشون به این زمینه با هیجان و اشتیاق زیاد و کنجکاوی به این سمت جمع شد. And then to tell a true story, as long as you won't tell anyone else, it was probably about 12 years ago, DHL got in touch with us and they said, will you come and do some team coaching for us? و میخوان یه حقیقتی رو به شما بگن جای دیگه نگیم. 12 سال پیش پیشنهاد جذابی داشتن که اومدن گفتن که برای تیم ما تو میتونی کوچ ما بشی و این براشون جذابیت داشت. And they said, we've got a Saturday, we want to get all the teams together, there's 120 of us, we've got the facilities, how's that? و بهشون گفتن که یه شنبه ای رو وقت دارن، اینا یه تیم 120 نفره هستن و امکانات هم دارن، اوضاع چطوره؟ میای؟ And so I'm embarrassed to say, at the time, I thought that we were team coaching. و در اون موقع احساس کردن که دارن کوچینگ تیمی رو انجام میدن. Whereas actually, imagine all these teams, we were outdoors, we had different activities going on, enabling them to work more effectively together. ولی تصور کنین یه فضای بیرونی و در فضای باز 120 نفر آدم داشتن با هم دیگه کار انجام میدادن و هدف این بوده که توانمندشون کنیم که بتونن با هم دیگه مؤثرتر کار کنن. So anyone like to put in the chat, what would you call that project? There was 12 of us, 120 of them. What would you call it? Team coaching or something else?
حالا شما بهمون بگین این فضا رو که در یه فضای باز داریم تجربه میکنیم، 120 نفر آدم رو که با همدیگه کار میکنن، آیا این تیم کوچینگه یا چیز دیگری به ذهنتون میرسه؟ میتونین مشارکت کنین، دوستان توی چت بنویسین و من ترجمه کنم. Or even shout out if you prefer. No, it's okay. Perhaps coaching conversations. Definitely part of it. Maybe group coaching by Satya. It's team coaching, group coaching. But based on what I have in mind from group coaching and team coaching, it wasn't group coaching and team coaching, in my opinion. Because of the quantity, at least. اگر عدد واحدی داشته باشن بله. If there was a united goal, yes, by Nasreen. Group coaching, team building, yeah. So we'll start with that one. I love the mention of a united or shared collective goal. اینجا خیلی خوشحال شدن که اون موضوع هدف مشترک رو گفتین، خیلی جذاب بود. United, shared, collective goal، گولی که از مجموع ما اومده باشه، هدفی که از مجموع ما اومده باشه. And what I would call it today is, as has been mentioned, team building. Team building with a team of teams. That's many teams together. اون چیزی که امروز من بهش میگم تیم بیلدینگ و ساختن تیم با تیمی از تیم ها، چون چندین تیم مختلف بودن اون 120 نفر، این چیزیه که من خطابش میکنم. So, for example, the marketing team were together. Yes, they're a team. The accounts team were together, and they had a number of different teams in the accounts department alone. تیم های مختلفی از قسمت مارکتینگ بودن، از قسمت نیروی انسانی بودن و چیزهایی بودن که همشون تیم های گوناگونی از بخش های مختلفی بودن و هر کدومشون هم مجزا برای خودشون کارشون رو انجام میدادن. And team coaching can quite often start with team building. However, team coaching is normally, there's a lot of research on this, but we tend to go with between 3 to 12 people in the team. You said 3 to 12, am I right? Yes. علیرغم اینکه میدونیم این رو و در جستجوها و ریسرچ ها تحقیقات مختلف هم آمده هست که تیم کوچینگ معمولاً با تیم بیلدینگ و ایجاد تیم ها I'm sorry. Yes. Thank you. با اینکه تیم کوچینگ میدونیم در تحقیقات هم اومده که از تیم بیلدینگ و ساخت تیم شروع میشه، ولی اون چیزی که در ذهن ما هست به عنوان یک تیم کوچینگ تعداد 3 تا 12 نفر، محدوده 3 تا 12 نفر هستش. And sometimes in team coaching, we can coach a team of teams, but you would tend to coach the marketing team and the accounts team as examples, but separately, even though at points there is common ground and shared needs, shared goals. و اگر ما بخوایم این رو به سمت تیم کوچینگ ببریم، قاعدتاً باید تیم کوچینگ مجزا برای تیم‌های مختلف، برای تیم مارکتینگ، برای تیم اکاونتس، حسابداری یا چیزهای مختلف، دپارتمان‌های مختلف به صورت جدا جدا انجام بشه. علیرغم اینکه هدف مشترکی دارن، منطقی این هستش که برای هر کدوم از تیم‌ها جدا این کار انجام بشه.
So I'm now blending in supervision, okay? So imagine we do our work and the next day we do our work and the next day we do our work. حالا بیاین سوپرویژن و اون نظارت رو از بالا نگاه کردن به ماجرا رو بیایم اضافه کنیم. اوکی، ما کارمون رو انجام میدیم، دوباره روز بعد کارمون رو انجام میدیم، دوباره روز بعد کارمون رو انجام میدیم و یک فرایندی داره تکرار میشه. And some days are swampy low grounds and some days are fabulous blue sky moments. بعضی از روزا میبینیم که خیلی انرژی پایینه، swampy lowlands، یه جورایی اون انرژیه و اون برداشت ها پایین هستش. یه روزایی هم به آسمون میرسیم و کلی انرژی داریم و کلی کارهای خوب انجام میدیم. And yet we don't know why the strategy worked, why we increased sales, why profits went out the roof, or anything. و ما نمیدونیم همچنان که چرا استراتژی داره کار میکنه، چرا مارکتینگه داره زیاد میشه، چرا فرآیندهای مختلف داره اتفاق میفته و به خوبی داره پیش میره. ما فقط روز به روز کار خودمون داریم انجام میدیم. Why? Because we didn't reflect. چرا این اتفاق افتاده؟ برای اینکه ما ریفلکت نکردیم، انعکاسی از آن کاری که انجام دادیم نداریم. دوستان ریفلکت در کوچینگ یه جورایی همون بازخورد دادن، بازتاب دادن و چک کردن اینی که همه چیز داره خوب پیش میره یا نه. We can reflect to make choices, to learn, to grow, and to increase our positive impact. کاری که ما میکنیم، ما ریفلکت میکنیم، بازخورد میدیم، بازتاب میگیریم برای اینکه بتونیم انتخاب بکنیم، برای اینکه یاد بگیریم، برای اینکه رشد کنیم و اون بازدهیمون رو بالا ببریم. And when we learn from reflection and use it in the future, that is when the magic happens. و وقتی که ما از اون ریفلکشن و از اون بازتاب یاد میگیریم و به آینده میریم، اون رو در آینده استفاده میکنیم و این اون زمانی هستش که ماجیک و معجزه اتفاق میفته. And really, in essence, that is what supervision is, a safe, reflective, professional space. و این اون جایی هستش که سوپرویژن یا نظارت اتفاق میفته. این شالودهش یک فضای ریفلکتیو، انعکاسی امن حرفه‌ای هستش. Now you'll get these slides later. I'm sharing some theory just so you know that it isn't just our research, it is research that has been going on for many years, because reflection on practice has been here in the medical professions, education, people doing a thesis and they work with a supervisor, and also in other fields. بعداً این اسلاید ها رو در اختیارتون قرار میدیم برای دوستانی که شرکت کردن، ولی الان میخوایم یه سری تئوری ها رو با هم دیگه بررسی کنیم که متوجه بشیم این فقط ادعای ما نیست و این ریفلکشن چیزی هستش که در عمل، در صنایع پزشکی، در آموزشی، در قسمت‌های مختلف و حتی در کارهایی که نظارت نیاز دارن، در زمینه‌های مختلف و در جاهای مختلف این ریفلکشن و بازتاب وجود داره. So it can positively impact transformation. It's a vehicle for change. And as Klein said, action is only as good as the quality of the thinking behind it. و وقتی این انتقال مثبت اتفاق میفته، اون چیزی هستش که ما میگیم
یک عمل خوب پشتش یک ایده و فکر با کیفیت هستش. And when we're coaching, we bring so much to our work. The complexity of team coaching times that by 100. و اون چیزی که ما توی تیم کوچینگ میاریم چند برابر میشه. اون کامپلکسیتی و اون پیچیدگیه در جهت‌های مختلف چند برابر میشه و وجود داره. And reflection can take place in a number of ways. حالا این ریفلکشن میتونه به طرق مختلفی به روش‌های مختلفی اتفاق بیفته. So I challenge you now to put your hands backwards like this to help you remember. I can't see you. Let me see. Pointing over your head as if you're looking in the rear view mirror. Again, ازتون چالش می‌خوایم که بیاین اینجوری دستاتون رو پشت سرتون. Behind the head, put your hands. Yeah, something like this. Or looking over your shoulder even. برگردیم به عقب، بیا از روی شونتون به عقب نگاه کنین. ازتون می‌خوایم که یه همچین کاری رو انجام بدید. So reflection on action. Something that's happened. Did I challenge this team enough today? What made me hold back from asking that really brave question? Should I have given them more space when they were discussing their process together? وقتی برمیگردیم به عقب، اون ریفلکشن رو میبینیم، اون چیزی که در عقب اتفاق افتاده، پیشتر اتفاق افتاده، میایم با خودمون این فکر رو میکنیم، این چالش رو برای خودمون برمیداریم که چه چیزی باعث شده که من برگردم به عقب و آیا من باید فضای بیشتری بهم میدادن که اون فرایند رو بیشتر پیش برم، چون قاعدتا یک نظارت یا یه ریفلکشن داره اتفاق میفته. So we've got reflection on action, over the shoulder, looking in the rearview mirror. We've also got reflection in action. پس ما اون ریفلکشن و اون بازتاب رو روی عمل داریم که از روی شونمون داریم برمیگردیم به یه آینه نگاه میکنیم و ببینیم پشتمون چه اتفاقی افتاده و ما همچنین ریفلکشن و بازتاب رو در عمل هم داریم. این ریفلکشن، این اکشن. Absolutely, and that's right here in this moment. و اون یعنی در همین لحظه، همین جایی که ما الان هستیم. And I'm doing reflection right here in this moment whilst Hooman is doing his amazing translation. Thank you so much. و من دارم همین کار رو الان انجام میدم، همین که هومن داره ترجمه میکنه، من این کار رو دارم همین لحظه هم انجام میدم. Because I'm thinking, should I stop now? Or should I say the next sentence? Or am I going too fast? Or do I look crazy doing these hand signals? همین که داره این اتفاق میفته با خودم میگم که آیا باید توقف کنم؟ آیا باید جمله بعدی رو بگم؟ آیا دارم تند پیش میرم؟ آیا عکس العمل‌های طبیعی نیستن؟ من دارم خوب پیش میرم؟ And so the final one, you can do this, and it's called reflection. Reflection. P-R-E. P-R-E. Reflection. و یه کار دیگه هم انجام میدیم. دیدین وقتی میخوایم به دور دست نگاه کنیم، دستمون میذاریم جلوی پیشونیمون و نگاه میکنیم و به این هم میگیم reflection، یعنی یه پیش مقدمه‌ای جلوتر رو بهش نگاه میکنیم و میبینیم که چه اتفاقی داره میفته. And reflection is looking into the future. What do I need to do different with this team? و اون کاری که من انجام میدم در reflection P-R-E
این هستش که به آینده نگاه میکنم، دارم جلو رو نگاه میکنم و از خودم میپرسم که چی کار باید متفاوت انجام بدم برای این تیم. چه کار متفاوتی باید انجام بدم؟ What way can I ensure psychological safety in the next session? چی کار باید بکنم که برای جلسه بعد اون امنیت روانشناختی رو برای من ایجاد بکنه در جلسه آینده که بتونم ازش استفاده کنم. What way can I support them while they're transitioning for how they are to how they want to be? چطور میتونم ازشون حمایت کنم Yeah, that is so unusual. سپاسگزارم که پشتیبانی. Yeah, again. و میام نگاه میکنم ببینم که چطور میتونم در حمایت این تیمی باشم که داره ترانزیشن و انتقال رو از وضعیت موجودش به وضعیت مطلوبش تجربه میکنه. And so we have a team coaching model and we have it in Farsi, and I will make sure you get that when you receive the slides. و این تیم کوچینگ رو ما در نظریه فارسی هم داریم که بعداً اسلاید هاش رو دریافت میکنیم. And the way this works is together we speak to the team, but also its stakeholders. و اون کاری که ما انجام میدیم این هستش که ما داریم با همدیگه صحبت میکنیم، با تیم داریم کار میکنیم و استیک هولدرز و ذی‌نفعان هم وجود دارن. So stakeholders being a different department, the team leader's leader, even external like regulators. و استیک هولدرها یا ذی‌نفعان، کسانی که به یه نحوی ذی‌نفع این ماجرا هستن، میتونه مال دپارتمان های مختلف باشه، میتونه لیدر یا رهبر یک تیم دیگر باشه یا حتی بیرونی باشد، کسی باشد. So strange. Today it happened. We didn't have the same problem yesterday. Thank you. We can go. The results are also for each team coaching session. So we've got, imagine like an umbrella, the overarching results. And then under that, we've got the session results. و اون نتیجه‌ای که ما داریم دریافت می‌کنیم، نتیجه 2 لول داره. یه سری نتیجه است که برای هر کدوم از تیم‌ها داریم و یه جورایی مثل یه چتر هم یک آیتمی بالای همه تیم‌ها هستش که اون نتیجه کلی است که ما داریم می‌بینیم. And the things that we look at when we're gathering the data to decide what the team needs to focus on. و اون جلسه‌ای که ما با هم جمع میشیم برای اینکه تصمیم بگیریم که اون چیزی که تیم نیاز داره چی هستش. The skills. What ways do they work together? What ways do they communicate effectively with stakeholders? اون چیزی هستش که ما در مورد مهارت صحبت میکنیم، اینکه چطور این تیم با همدیگه کار میکنن و چطور با استیک هولدرها و ذی‌نفعان ارتباط برقرار میکنن برای اینکه اون نتیجه مؤثر رو داشته باشن. How are they technically? از نظر تکنیکی و فنی چطور هستن؟ And then the knowledge. Does this team have the knowledge it needs to achieve its purpose? و میایم به نالج و دانشش. آیا این تیم اون چیزی که نیاز دارد برای به دست آوردن هدفش رو، اون دانش رو داره؟ And then behaviors. How is the team together? و بعد میایم به رفتارشون نگاه میکنیم. این تیم و اعضای تیم با همدیگه چجوری رفتار میکنن و با همدیگه چطور هستن؟ Who are they being?
اونا چه کسانی هستن. And what's really interesting in team coaching, the way they are in a team coaching session is usually always the way they are when they are in business as usual, in their meetings together or working every day. و چیز جذاب در تیم کوچینگ و کار تیمی که در کوچینگ انجام میدیم این هستش که طریقی که اونها در جلسه یک کوچینگ تیمی انجام میدن و نوعی که رفتار میکنن معمولا همان گونه‌ای هستش که در بیزینس واقعی خودشون و در رفتارشون با تیم هاشون انجام میدن. And then at the bottom we've got the field. What field are they in? Medicine, education, the financial sector. و آخرین چیز زمینه‌ای هستش که توش کار میکنن. زمینه مالی هستش، زمینه پزشکی هستش، تو چه زمینه‌ای کار میکنن. What knowledge is in the field that we can uncover with them? و چه دانشی هستش که میشه با اونها پرده از روش برداشت. And then the system. What way did they listen to the needs of the wider system? و بعد به اون سیستمی که درش هستن و اینکه چطور اونها گوش میدن به نیازهای سیستمی که درش دارن فعالیت میکنن. What does the team need to be doing now to serve the future requirements? حالا چطور باید این تیم و اعضاش فعالیت بکنن برای اینکه در خدمت نیازهای آینده باشن. And then reflection. So we encourage the team to reflect. و حالا اون ریفلکشن و اون انعکاس، همون نظارتی که ما در نهایت خواهیم داشت، نگاه میکنیم ببینیم که تیم ها در مورد هم چه نظری دارن. Transition planning. What way can we enable them to cope with setbacks and dependencies? حالا اون ترانزیشن و اون برنامه ریزی که برای انتقال هستش، برای جابجایی از وضعیتی به وضعیت دیگه هستش، میبینیم چه چیزهایی عقب نگرشون داشته و چه چیزهایی مانع میشود که بکنن و به سطح بعدی برن. اون تعلقه که وجود داره چی هستش. Then action. What way do they act? What do they need to do more of, less of? و بعد عمل و اون کار اجرایی که انجام میدن، چه کارهایی هستش که باید اونها بیشتر انجام بدن یا چه کارهایی هستش که اونها باید کمتر انجام بدن. And so this becomes our map for team coaching. پس بنابراین در انتها ما یه نقشه داریم که از تیم کوچینگ میاد. And we created this looking at 8 different team coaching models and also blended in what works from our experiences. و این از 8 مدل مختلف تیم کوچینگ و کوچینگ گروهی میاد و اون چیزی که ما در تجربه عمل کردیم و لمسش کردیم. And it's not linear. What I mean by that is you can start anywhere and finish anywhere. You can start with reflection. What's been working well since we last met? و دوستان به این نکته توجه کنین که این ماجرا خطی نیست. یعنی قرار نیستش همیشه از یه نقطه شروع کنیم و به یه نقطه خط بشیم. امکان دارد از یه جایی بیاییم به ریفلکشن و بازتاب این که خب از دفعه پیش تا الان چه کاری انجام دادیم بپردازیم و بعد ادامه بدیم ماجرا. And at the top, we believe in the process. We encourage things to keep moving forward with momentum. And we celebrate the small steps and the big wins together. اون چیزی که اتفاق میفته، ما در عمل شروع میکنیم باور داریم در بالا که این فرایند باید به این نحو باشه که تحریک کننده و تشویق کننده باشد برای اینکه به جلو حرکت بکنیم و اون حرکت هایی که انجام دادیم رو مورد تقدیر قرار بدیم و نیروی محرکی براش داشته باشیم برای اینکه به جلو بریم و پیش بریم.
And this model is also used in our supervision programs and when we supervise team coaches. و این مدل رو ما استفاده میکنیم در اون برنامه Supervision program. I think it is the exact program that you have been given the award for. Am I right? So, connected. They are connected. Yes. Yeah, thank you. سوال کردم اون جایزه‌ای که بردین بابت همین برنامه بوده، چون من دیدم که نوشتن سوپرویژن پروگرامشون اوارد رو گرفته و گفتن که آره یه جوری متصل به اون هستش و این داره این مدل استفاده میشه برای اون برنامه سوپرویژن و نظارت و همچنین برای سوپروایز کردن تیم کوچز، کوچ های تیم. And so when we're using it in supervision with a different focus, what skills did you use as a team coach? حالا برای اون سوپرویژن ما میایم از این استفاده میکنیم که چه مهارت هایی رو شما نیاز دارین برای اینکه کوچ یک تیم باشین. Which skills do you need to turn the volume up on? For example, using yourself as an instrument and sharing what's going on for you in the team coaching. و نگاه میکنیم ببینیم چه چیزی هستش که اون حجم رو یا اون پتانسیل رو بالا میبره. اینکه برای مثال خودمون رو به عنوان یه عنصری در نظر میگیریم که با شیر کردن و با سهیم شدن داره افزونه ای اضافه میکنه. Or it may be a focus on action in terms of I know that I'm saying too much in the team coaching sessions. I need to sit back a little bit to enable the team to do the work. و همینجور در عمل نگاه میکنیم ببینیم در عمل چی کار داریم میکنیم. امکان داره تمرکز روی عمل باشه و من متوجه بشم که خب من دارم توی تیم کوچینگ و کوچینگ تیمی زیاد حرف میزنم. شاید نیاز هستش که بعضی از مواقع عقب بشینم و اجازه بدم که اون تیمی که هستن فعالیت بیشتری انجام بدن. And so a little bit more on supervision. There's many different models. This one comes from clinical supervision, and there's three main areas. One of them is the restorative or supportive element of supervision. و این مدل الان یه مدل سوپرویژن و اون نظارتی که داریم چیزی هستش که ماره کلینیکال و کلینیکی هستش، نظارت کلینیکی هستش که سه بخش داره. یه بخشش بخش ریستوریتیو یا ساپورتیو حمایتگر هستش. And this is when, for example, you come to supervision as a team coach, whether it's one-on-one or in group supervision, or with your co-coach when there's two people coaching the same team. و این سوپرویژن میتونه برای این باشد که نظارت کنیم به اون کار 1 بر 1 یا یه تیم 2 نفره با یه تیم 2 نفره داره کار میکنه. And it may be, I don't know what to do next with this team. I'm feeling really stressed with this team leader. Or, oh, my energy is low when I'm working with this team. و شاید مال موقعی باشد که ما نمیدونیم واقعا چی کار کنیم. این تیمیه که رهبرش زیاد از آدم انرژی میگیره، اون هدش اذیت میکنه، یا من وقتی با این تیم کار میکنم انرژیم خیلی پایین هستش. And then the orange one, the formative, educative. It's a difficult one for me, that. و اون نارنجی رنگی که دارین میبینین، formative و educative، اون چیزی هستش که اطلاع رسان و آموزش دهنده هستش. So this one is, what are the tools, techniques, models, approaches might I use to enable this to work even better? و این مال اون موقعی هستش که چه ابزارها، چه تکنیک‌ها و چه روش‌هایی هستش که میتونه به من کمک کنه که من بتونم بهتر کار بکنم.
And then the top one, the normative, the managerial, is things like contracting and quality assurance and ethics. و اونی که اون بالا هستش نورماتیو یا منیجریال، اون چیزی هستش که مدیریتی است و شامل چیزهایی مثل قراردادها، مثل اطمینان از کیفیت، مثل اصول اخلاقی و چیزهای مشابه این میشه. And we actually feel that supervision for team coaches should happen at all stages, even during or before the initial conversations with the organization. و ما اعتقاد داریم که این سوپرویژن باید در تمام مراحل سازمان، حتی در حین فعالیت‌ها یا حتی قبل از شکل‌گیری فعالیت‌ها باید حضور داشته باشه. Things like what your first impressions, what other information do you need to know before you can price this actual project. مثل اون تأثیر اولیه‌ای که امکان داره بذاره برای این پروژه، قیمت گذاری چجوری باید انجام بشه، چه قیمتی باید بذاریم حتی قبل از اینکه اون اتفاق افتاده باشه. And so I hope you can see from this the way that supervision, and ideally with a qualified and experienced or accredited supervisor who is also experienced in team coaching, can enable you as a team coach to do even more impactful work. و امیدوارم که متوجه باشین که این سوپرویژن تیمی و این نظارتی که برای تیم و کوچ تیم هستش میتونه کمک کننده باشد برای اینکه اون تأثیر رو برای کارها بالا ببره. And so just a few examples of things that people have brought to me as team coaches in supervision. و فقط یه چند تا مثالی که برای من اومده توی اون سوپرویژن و نظارت بر تیم کوچ های تیمی. What way, for example, do I ensure confidentiality if I'm coaching the team leader individually as well as coaching the whole team together? برای مثال چطور میتونیم مطمئن بشیم که confidentiality یا محرمانگی حفظ میشه در حالی که من هم دارم فردی اون تیم لیدر و هد تیم رو دارم کوچ میکنم و همزمان دارم اعضای تیم رو هم کوچ میکنم. A big one during COVID. I don't know the answer and I'm the team coach. What way can I be more comfortable with not knowing the answers? Because the team doesn't know the answers and actually the world doesn't know the answers right now. That's what was going on. و حتی امکان داره در یه حالتی از نادونستن باشه چون معمولا تیم ها نمیدونن که دارن چی کار میکنن و با این ندونستن راحت باشه. تیم نمیدونه چه کاری داره انجام میده و چه کاری بهتر هست انجام بده، جوری که الان گفتن که خب دنیا هم نمیدونه که داره به کدوم سمت میره و چه کار قراره براش انجام بدیم. Another one can be around confidence. Am I good enough to team coach a board of directors? نکته بعدی اطمینان و اعتماد به نفس هستش. آیا من به اندازه کافی خوب هستم که هیئت مدیره رو برم کوچ کنم؟ What way can we bring in the voices of the stakeholders through techniques such as the Gestalt empty chair approach? به چه طریقی من قرار است صدای اون stakeholder و ذی‌نفعان باشم و چجوری باهاشون صحبت کنم؟ این مدلی هستش که به مدل تیچرگونه خطاب میشه. And of course, there are many barriers to supervision. And if anyone's looked at my profile, I'm also, as well as
I'm a little bit greedy. I'm a member of ICF, EMCC, AC, Association for Coaching. But I'm also the lead for research for Association of Coaching Supervisors. و موانعی هم وجود دارد که اگر دقت کرده باشین من توی ICF فدراسیون جهانی کوچینگ مستر سرتیفاید کوچ هستم و توی همچنین نظارت دارم توی Association of Coaches سازمان کوچ ها و همچنین توی سوپرویژن و نظارت سازمان کوچ ها هم هستم و علاقه دارم که دارم فعالیت میکنم. And I supported ICF when they were creating their team coaching competencies, and I'm supporting them right now. We should have the supervision competencies before the end of the year. و اون زمینه جدیدی که برای نظارت بر کار تیم ها هستش که کامپیتنسی ها و شایستگی هایی که برای کار با تیم ها هستش رو ایشون دارن روش نظارت میکنن و اون شایستگی ها رو دارن در میارن و قرار هستش که تا انتهای سال برای نظارت بر کار تیم ها و کوچینگ تیمی شایستگی ها رو هم کامل کنن. And so presently I'm doing research in terms of why do coaches not have supervision? Not want, am I right? Not want or not take, yes. Yeah. و همین الان دارم تحقیق میکنم روی این موضوع که چرا کوچ ها نباید بخوان و استفاده نکنن از سوپرویژن یا نظارت. And some of the reasons are if people are trained in the ICF world, mentor coaching is more known and required. برای دوستانی که حالا یکی از دلایلش این هستش که دوستانی که ICF trained هستن توی دوره‌های مورد تایید فدراسیون جهانی کوچینگ دارن انجام میدن، چیزی که الان باب هستش و شناخته شده منتال کوچینگ و کوچینگ فکری و مغزی هستش که این روزها در موردش صحبت میشه. And the other thing that's important here is with ICF, if anyone applies for their advanced certification in team coaching, there's so many acronyms. yeah. و یه موضوع مهم دیگه اون چیزی که الان برای advanced certificate for team coaching چیزی که داره جدیداً در موردش صحبت میشه، سرتیفیکت یا مدرک پیشرفته کوچینگ تیمی. Then you have to have supervision on your team coaching. شما باید یه نظارتی برای اون تیم کوچینگتون داشته باشید. So some of the barriers are people don't understand what the benefits of supervision is. بعضی از موانع این هستش که یکیش این هستش که نمیدونن مردم چه فوایدی دارد داشتن نظارت بر اون کارشون. Some people are embarrassed to work with a supervisor and say, this isn't working, my team coaching isn't going well. و بعضی از اونها خجالت میکشن از اینکه یه نظارت داشته باشن، میترسن که کار کوچینگ تیمیشون خوب پیش نره و نگرانن از این ماجرا. Some people don't want to be the rabbit in the headlights. They're focusing on me. بعضی هم دوست ندارن که تمرکز روشون باشه و نگاه کنن بگن که او چراغا رو منه، دارن چک میکنن من رو. سلام میگن ببخشید هومن جان، چون این شما رو قطع میکنم چون که این فایل داره به صورت قطع میشه. من از مهر خانم میخوام که لطفا استوپ بزنم